Views on Parayambattu. It is a village panchayat. It comes under Inter Panchayat Melmalayur in Viluppuram district. School. It is playing a very significant role for the development of the students in academic. Basic foundation of knowledge being imparted to the children. Excellent and quality education were given to them. Subject were taught easily by using smart class, maps, charts and models, etc. Numerous skills were taught which make them life easier and help them to interact better in society. Extra co-curricular activities were given along with the education. Skilled oriented education were given with the help of qualified and experienced teachers. Students were motivated much by the president by asking them many questions both in academic and GK. RO water. RO water system was undertaken in large extent for using the water for whole village people and the students in schools. Public toilets. Maintaining proper and neat toilet keeping separately. It plays a crucial role for the village people. It reduces the diseases spread, promote hygiene and ensure every village people can access public space with dignity. Tanks. Water tanks were constructed in the village by the efforts of the president in order to provide a sustainable solution for water storage of the entire village people. Wastages. Waste materials were collected from every houses, streets, schools and in public places by using vehicles. Categorized as disposable and non-disposable wastages. By using cow dung, fertilizer were created from disposable wastages and it was used much for agriculture sector. By this way the environment get protection from pollution. Construction of roads. Roads are vital infrastructure enabling transportation, goods and services for this village people. The president take much efforts in order to build strong and smooth roads so that the people can walk and travel very easily without any difficulties. Cement roads were constructed to every street. Tar roads were used in main places and favor block roads were maintained in proper. Local business. With the help of machines, many grinds were changed into flour. It helped the local business activities. Many village people were involving in this process. So it increases the employment opportunity of the people and increases the standard of life. Individual toilets. Data were collected with regard that the people who don't have toilets in their houses. Special toilets for these people were created in their houses under Clean Bharat Act. And Anganwadi. It's a type of rural child care center, part of the Integrated Child Development Services Program aimed at improving the well-being of the children. Various pictures were drawn on the walls and in the classroom. The teaching were taught to them in playway method without any difficulties. Nutritious and quality foods were given to them and its quality were checked by the president now and then. She dedicated herself for the development of the children. Nutritious foods. Healthy and nutritious foods were given to the children. The quality and taste of the foods were checked by the president now and then. She sits along with the children and tasted the foods. Often she suggested about the care of the children. VAO, Village Administrative Office. It is headed by a village administrative officers responsible for managing village level administrative functions such as accounts, collection of land revenue and protection of government lands. It providing relief for those affected by natural disaster. VPDP, Village Panchayat Development Plan. Panchayat has been mandated for the preparation of Panchayat Development Plan for economic development and social justice, utilizing the resources available to them. It has to be comprehensive and based on participatory process with the scheme related to all the people. So entire village people were made to assemble in a place and described about the various development plan and activities. Suggestions were getting from the people how this plan should be used in order to develop further in future. Human resource development diagram. Images such as manpower planning, requirement and retention and compensational benefit program.
Target the right kind of talent to employee having the right technical and job skills. It is an organization plan to help employee develop their abilities, skills and knowledge. These were shown to the people and discussion were made for using these resources in development process. Awareness and guidance were given to the people how these resources can be utilized by using manpower resources. People can get income from this process and also leads to development of trade. Various departments such as agriculture, revenue, fisheries, welfare department, animal husbandry, etc. were forming and organizing with the help of many community and maintaining perfect and systematic process. Information on various ongoing schemes were given. By this way, the Panchayat leading in an efficient way. Awareness and guidance were given by the President about the existing of this department and their plan. It was ready to do a lot. So we the people should make use of this at present and also in future. Women's group. It's a collective of women who come together with a shared purpose. It provides support and resources related to women's health. Various welfare schemes were undertaken here for women. Their problems were discussed and necessary measures and solutions were undertaken for them. Meeting with the leaders. Meeting which was conducted by the president with the leaders of every group and discussed about various development plans and local issues, allocation of funds and ensure transparent implementation of government scheme for the village people. Public needs were discussed and explained the function of the Panchayat and its initiative to the village people. Suggestions were given by her in order to promote accountability in the village administrative. Tree plantation. Planting seedlings in the ground in schools, public places and in every houses to grow more trees in order to keep the environment clean and free from pollution. The president herself involving in this process and many saplings were given to them to plant more trees abundantly. Library. It's the storehouse of knowledge, so all kinds of books related to society, politics and economy of the village were kept here and it was used much by the people. Construction of house. The houses were constructed for the needy people under the PMA scheme by the efforts of the president. Drying platform. This is particularly important for perishable crops like fruits, vegetables, grains during storage. Here paddy was stored in great extent. The farmers in this village were much benefited by this process. Greenish village. More than 500 young plants which were given to the people of this village, much effort and interest which was taken by the people and they made it in a big trees. So the entire village seemed greenish everywhere. The president suggested and motivated them to continue this process forever. வணக்கம். என் பெயர் கலையரசி. நான் பறையம்பட்டு ஊராட்சி மன்ற தலைவர். நான் ஊராட்சி மன்ற தலைவராகி 4 ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஊரில் இல்லாத விஷயங்கள் நாங்கள் தலைவரானதுக்கப்புறம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரக்கன்றுகள் முதல்ல நாங்கள் வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச வேலை மரக்கன்றுகள் ஒரு 1000 கன்று நட்டோம். அதில் 500 கன்று இப்போது பெரிய மரமாகவே வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் இல்லாமல் இருந்தது எங்கள் பஞ்சாயத்தில். நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அரசாங்கத்திடம் கேட்டு புதுசாக இப்போ பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் அமைச்சிருக்கோம். ஒரு 2 குக்கிராமங்களுக்கு வயல்வெளியில் போகிறதுக்கு வழியே இல்லாமல் இருந்தது. அங்கே நாங்கள் வழி அமைச்சு இப்போ ஜல்லி சாலை போட்டு கொடுத்துருக்கோம். மெயினாக அடிப்படை வசதி, மக்களுக்கு அடிப்படையான தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் வசதி. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஊரில் மேடு பள்ளம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி மேடான பகுதிகளுக்கு போகாமலாம் இருந்திருக்கு. ஒரு சில இடங்களுக்கு தண்ணியே இல்லாமலாம் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் 100% எல்லாருக்கும் ஈவனாக குடிநீர் கிடைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ சின்டெக்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தனித்தனி லைன் கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லா வீட்டுக்கும் ஈவனாக தண்ணி போகிறதுக்காக நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதனால் எங்கள் ஊரில் இப்போ 100% எல்லாருக்கும் குடிநீர் வசதி போதுமான அளவுக்கு இருக்குது. கலைஞர் வீடு
ஒரு 3 பேட்சாக வேலை நடக்குது. ஒரு 12 வீடு வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. பிஎம்ஐ வீடு வந்துட்டு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம். நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் ஏஜிஎம்டியில் வந்துட்டு ஒரு 35 லட்ச ரூபாய்க்கு சிமெண்ட் சாலை வந்து தரமாக அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுற வகையில் உலர்களம் வந்து நல்ல முறையில் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். பெண்கள் எல்லாம் பயன்படுற வகையில் எல்லாருக்குமே வந்து தனிநபர் கழிப்பறை அமைத்து கொடுத்து திறந்தவெளி மலம் கழிப்பது இல்லாமல் அனைவரும் வந்து தனிநபர் கழிவறையை பயன்படுத்துறதுக்காக எல்லா வீட்டுக்கும் வந்து நாங்கள் தனிநபர் கழிப்பறையை வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். எங்கள் ஊரில் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் வந்து பயன்படுற வகையில் தினமும் மாலையில் வந்துட்டு விளையாட்டு மைதானத்தில் வந்து பயிற்சிகள், விளையாட்டு சம்மந்தமான கருவிகள் எல்லாம் எங்கள் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சு எல்லாருக்கும் வந்து பயிற்சிகள் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் மகளிர் வந்து பயன்படுற வகையில் மகளிர் குழுக்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய இந்த தொழில் பயிற்சிகள்லாம் நிறைய அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். அந்த பயிற்சிகள் மூலமாக வந்து கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஊரில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுமே ஏதோ ஒரு சின்ன தொழில் முனைவோராக மாற்றப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான வருமானத்தை ஈட்டுற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு லோன் வசதி எல்லா வசதியுமே பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். அது மூலயமா அவங்களோட வாழ்க்கை தர மேம்பாடும் அடைஞ்சிருக்கு. ஸ்கூலுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்கூலுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாமே எப்படி சொல்கிறது, ஒரே ஒரு கழிப்பறை தான் இருந்தது. இப்போது நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கேட்டு இன்னொரு கழிப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்கோம். பசங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்குறோம். நாங்கள் சொந்த செலவிலேயே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். காம்பவுண்ட் இல்லாமல் இருந்தது ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு காம்பவுண்ட் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். ரீஒர்க் பண்ணி இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் எல்லாம் செஞ்சு அது வந்து புது ஸ்கூல் மாதிரி இப்போது செயல்பட்டுருக்கு. அதே மாதிரி எங்கள் ஊர் ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர், தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்து பசங்களை வந்து நல்ல முறையில் எங்கள் ஸ்கூல் பசங்களும் ரொம்ப நாங்கள் போனோம்னா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்தளவுக்கு டீச்சர்ஸும் வந்து நல்ல முறையில் செயல்பட்டு மாணவர்களுக்கு வந்து நல்ல கல்வி தரத்தை கொடுக்குற அளவுக்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்க என்ன கேட்டாலும் சரி நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். பசங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதை வந்து கண்டறிஞ்சு அதை நிறைவேற்றுவோம். 100% நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். நாங்கள் இனிமேல் என்ன தேவைப்பட்டாலும் நாங்கள் அதை செஞ்சு கொடுப்போம். எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வர வச்சுருக்கோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம ஊர் மக்களுக்கு தெரியறதுக்காகவும் இளைஞர்களுக்கு வந்து பயன்படுற வகையிலும் செய்தித்தாள்கள் வந்து தினமும் வந்து நம்ம பஞ்சாயத்து அலுவலகத்துக்கு வர வச்சுருக்கோம். அது இல்லாமல் இப்போ வந்து எங்கள் ஊர் மகளிர் குழு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டதால் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் நடத்துறதுக்காக 10 லட்ச ரூபாய் வரையும் லோன் வந்திருக்கு. அது மூலயமா இப்போ எங்கள் ஊர் மகளிர் வந்து பயன்பட போகிறாங்க. மகளிர் குழுக்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுறாங்க. ரொம்ப நல்ல முறையில் நிறைய லோன் வாங்கி தர்றது, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறுறதுக்கு, அவங்க முன்னேற்றத்துக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். எம்ஜிஎன்ஆர்சிலேருந்து நாங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பயன்படுற விஷயங்கள் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்கோம். மரக்கன்று நடுறது, ஓடையெல்லாம் தூர்வாடுறது, அப்புறம் எங்கள் ஏரியில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய 3 குளங்கள் அமைச்சு அது ஆழப்படுத்தியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஏரிக்கரை ஃபுல்லாக மரம் வச்சுருக்கோம். எங்கள் ஊராட்சியில் வந்து அது எம்ஜிஎன்ஆர்ஜி மூலயமா வந்து ஒரு 1000 மீட்டர் வந்து ஜல்லிசாலை வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு அதாவது விவசாய நிலத்துக்கு போகிறதுக்கு வழியே இல்லாத இடத்துல நாங்கள் வழி அமைச்சு அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஜல்லிசாலை அரசாங்கத்து மூலயமா கேட்டு ஜல்லிசாலை அமைத்து கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்கள் ஊராட்சியில் வந்து மொத்தம் 4 குக்கிராமங்கள் இருக்குது. 4 குக்கிராமங்களுக்குமே என்னென்ன தேவையோ எல்லா விதமான வசதி, எல்லா விதமான அடிப்படை வசதிகளும் எல்லாருக்கும் கரெக்டாக போய் சேரணுங்கிறதுக்காக எல்லாமே ஈவனாக ஒரே குக்கிராமத்தில் எல்லா விஷயமும் செய்யாமல் எல்லாருக்கும் பிரித்து சிமெண்ட் ரோடு ஆகட்டும், ஜல்லி ரோடு ஆகட்டும், இல்லை மற்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும், எல்லாமே எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற வகையில் எங்கே எவ்வளோ செய்யணுமோ அந்தளவுக்கு செஞ்சு கொடுத்து எல்லாருக்கும் 100% நாங்கள் வந்து அடிப்படையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்திருக்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனோம்னா எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு தூய்மை காவலர்கள், துப்புரவு பணியாளர்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி ஊரை வந்து எப்பயுமே தூய்மையாக வச்சுக்கிறாங்க, ரொம்ப நீட்டாக பராமரிக்கிறாங்க. இது மூலமா நாங்கள் வந்து எங்கள் ஊரை வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லாத கிராமமாக மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிளாஸ்டிக் இல்லாத கிராமமாக மாற்றியும் காட்டுவோம். அதே மாதிரி
பணித்தள பொறுப்பாளர்கள், மக்கள் நல பணியாளர் அவங்களும் வந்து ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. பணித்தள பொறுப்பாளர் வந்துட்டு இப்போது எம்ஜிஎன்ஆர்ஜி வேலை இல்லாத ஒரு சமயம் நாங்கள் வந்து மரக்கன்கள் எல்லாம் வச்சுட்டோம். அந்த சமயத்தில் வந்து வேலை இல்லை, எம்ஜிஎன்ஆர்ஜி வேலை இல்லை, தண்ணி இல்லாமல் செடியெல்லாம் வந்துட்டு காஞ்சி போகிற நிலமையில பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் வந்து தண்ணி மொண்டு ஊற்றி அதை வந்து வளர்த்து இப்போ வந்து மரமாக்கியிருக்காங்க. அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நாங்களும் அதுக்கு ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் ஊருக்கு பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்குது. அது வந்து நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருப்போம். வந்துட்டு லைப்ரரி வந்து புதுப்பிக்கணும்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம். அதுவும் வந்து எங்களுக்கு அரசாங்கம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலயமா நாங்கள் வந்து லைப்ரரியை வந்து இப்போ புதுப்பிச்சிட்டோம். ரீஒர்க் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சது. இனிமேல் வந்து எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து அது பயன்படுற வகையில் எல்லாமே மாற்றிட்டோம் நாங்கள். அதே மாதிரி எங்கள் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் முன்னாடி எங்கள் பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி இப்போது 1 year முன்னாடி வந்தார். அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு, எங்கள் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு கார்டனே உருவாக்கியிருக்காரு. அது எங்கள் துப்புரவு பணியாளர், தூய்மை காவலர் எல்லாரையும் வச்சு நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம். முன்னாடி பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக கார்டன் வந்து நீட்டாக சூப்பராக பார்த்த உடனே ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அங்கன்வாடியில் இருக்கிற டீச்சர்ஸும் குழந்தைங்களை வந்து நல்ல முறையில் கவனிச்சுக்கிறாங்க. சாப்பாடுமே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஊக்குவிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இதெல்லாம் பண்ணுங்கள், நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பசங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுமே வந்து நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நல்ல முறையில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு அதே மாதிரி தெருவிளக்குகள் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருந்தது. இப்போ நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தெருவிளக்கு எல்லாம் அதிகம் பண்ணி 116 தெருவிளக்கு அமைச்சு 100% எல்லா வீட்டுக்கும் வந்து தெருவிளக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம். கழிவுநீர் வந்து ஊருக்குள்ளே தேங்காமல் இருக்கிறதுக்கு கழிவுநீர் கால்வாய் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி எங்கள் ஊரில் ஓஎச்டி ஆப்ரேட்டருங்களும் வந்து அவங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து நல்ல முறையில் ஊக்கம் கொடுத்து அவங்க வந்துட்டு 15 நாளுக்கு ஒரு முறை தண்ணியை டேங்க் எல்லாம் கழுவி க்ளீன் பண்ணி சுத்தமான குடிநீர் வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு எங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ எல்லா விதமான வசதிகளும் நாங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்குறோம். எங்கள் ஓஎச்டி ஆப்ரேட்டர்களும் வந்து எங்களுக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. எங்களால் இதுவரையும் எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ நாங்கள் அரசாங்கத்திட்டம் கேட்டு செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் எங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமும் நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் கேட்டு இன்னமும் எங்களுக்கு இன்னும் இருக்கிற இந்த ஓராண்டுக்குள்ளே எங்கள் கிராமத்துக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது அனைத்தையும் நாங்கள் வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்போம். நன்றி, வணக்கம்.